స్టార్ట్ సార్. ఓకే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వరల్డ్ టీచర్ న్యూస్. మీరు ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఫోటోని శూద్రకుడు వీరవరుడి యొక్క కథ. మన దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి రాజులలో ఎంతోమంది ఉన్నారు. విక్రమార్క మహారాజు, ఆయన 2500 సంవత్సరాలు బతికారు. ఎలా బతికాడు? భేతాలను వశం చేసుకున్నాడు. భేతాలను వశం చేసుకొని ఆయన అడిగినటువంటి ప్రశ్నలన్నీ సమాధానం చెప్పాడు. విక్రమార్క మహారాజు సావు లేకుండా వరాన్ని పొందాడు. చివరికి 1 సంవత్సరం ఉన్నటువంటి పిల్లవాడి ఎలా అనేటువంటిది అది మనం తర్వాత చెప్పుకున్నాం. భేతాళుడు విక్రమార్కుడు వశమయ్యాడు. అప్పుడు చెప్పాడు, విక్రమార్క మహారాజా, నీవు నన్ను మోస్తూ ఉన్నావు, కానీ శ్రమ లేకుండా ఉండడానికి రోజు కథ చెప్తా. మొత్తం పూర్తయిన తర్వాత నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగు, దానికి సరైన సమాధానం చెప్పాలి. నా మనసులో ఉండే సమాధానం చెప్పాలి. ఆ విధంగా చెప్పకపోతే నీ తలకాయ ఒక్కడై మరణిస్తావు అని చెప్పాడు. చూడండి, విక్రమార్క మహారాజు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే అదే, మన మీద మనకు నమ్మకం అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు చెప్పాడు ఆయన, నువ్వు అడిగి అన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాను చెప్పమన్నాడు. రోజు ఒక కథ చెప్తూ ఒకరోజు చెప్పినటువంటి కథ ఈ శూద్రక వీరవర కథ. శూద్రకుడు వీరవరుడి యొక్క కథ ఒకరోజు చెప్పినటువంటిది. ఏం చెప్పాడంటే ఆయన, బేతాళ పంచవింశతి అనే దాని నుండి తీసుకోబడింది. పంచవింశతి అంటే 25 కథలు చెప్పాడు అన్నమాట. ఇది హర్షదేవ మాధవ అనేటువంటి అని రాశాడు. ఆ హర్షదేవ మాధవ అనేటువంటిది 16వ శతాబ్దిగా మనకు తెలుస్తూ ఉంది. ఇది ఏం చెప్పాడు అనేటువంటి చూడండి ఒకసారి. ద స్టోరీ ఈజ్ ద ఫోర్త్ ద టేల్ ఫ్రమ్ ద బేతాళ పంచవింశతి, ఏ క్లాసికల్ ద సాంస్క్రిట్ కలెక్షన్. ద ఆథర్ ఆఫ్ హిస్ వెర్షన్ జంభాల దత్త అనే అతని ఈ కథను గురించి రాశాడు. And the scholars date his work to around the 16th century. No other texts by his author are available. ఈయన జంబాల దత్తుడు ఎన్నో పుస్తకాలు రాశాడు, కానీ వాటిలో కొన్ని మాత్రమే లభ్యమవుతూ ఉన్నాయి. ద కింగ్ విక్రమార్క is commanded by the Kapalika to fetch the back a ghost called Vedala from a corpse hanging in the creation of the ground. The condition is the remain the silent by carrying the king, but every time Vikramarka answers Vedala reckless and ghost escape back to the tree. The continuance of the 13 nights. On the 14th day, the Vedala said to the king, O king, I will narrate the 2 stories to you. As you listen to them, our journey will not feeling trying. However, if you know the answer to any question that arises from the story is still do not speak it out, it will be considered a great sin. In this story, King Sudraka was known for the having all the good qualities of a ruler. One day, while he was with his ministers, a princess named Veeravara came from a faraway land with his family to serve the king. The king asked, how much do you need to maintain your life? Jeevana nirvahaya kiyat avasyakam. When the king asked him about his living the expressions, Veeravara replied that he would need the 1500 golden coins per day. Considering this amount too high, the king rejected him. However, on the advice of his ministers, they decided to test Veeravara for a few days. Veeravara gives half of his salary to the poor Brahmins, a portion to his relatives, and the disabled spends the remaining 1/4 on his family. In this way, the serves the king righteously and devotion. One night, the king hears a woman crying from the southern direction. The king said, Veeravara, who is crying? Find out of and inform me. Veeravara, Rodati screamed Pushpa, Mam Nyapaya. Then the king
secretly followed him, learned about the Veeravara true character. Veeravara approached the weeping the woman and asked her, "Mother, why are you crying along to his hour?" The woman replied that, "Son, I am the goddess of the prosperity who stays with the king Sodraka. That great king will be down tomorrow is morning. He is die tomorrow is morning. I am crying because I don't know the way I will stay after the his gone. Veeravara said that, "Mother, please tell me the why which you can stay permanently and the king may live long, I shall do it." The goddess replied that, "Dear child, it is a very difficult task. Who will dare to do such a thing?" Veeravara bravely said, "Even if it is the beyond my ability, I will do. Just tell me that to do." When Veeravara asked how the king can live the land, goddess Lakshmi replied that only if the father himself cuts off the head of his son by pulling his hair, while the king gets the empress, that is the carefully difficult the sacrifice and then disappears. Veeravara returns home and explains everything to his family. After hearing his son said that, "Father, I am blessed. If any sacrifice can save the king and the kingdom, I am ready to give up my life." When the king saw Veeravara great sacrifice, the king was deeply saddened. Overwhelmed with emotion, he prepared to cut off his one head. At that very moment, at which the voice Akashvani was, "O king, your family is deity. Goddess Gayatri Kachayani Mata is pleased with you." Hearing this, king prayed to the goddess and humbly requested to bring Veeravara and his entire family back to life. Then goddess Kachayani replied, "Please," and brings Veeravara and his family back to life. Veeravara returns to the place and the avoids reliving to the truth. The next day, the king praised the Veeravara in front of his ministers, rewards opportune rulers of the Sekara Desam. Sodrakaha Veeravaram Sekara Desasya Rajanitva. At the end of the story, Vedana asked Vikramaditya a question: who commanded them Satvika? He said that Sodraka is Satvika. This answer is the praise Vikramaditya silence. So the Vedana again exerts and fades back to the tree. మీరు ఎక్కడైనా ట్రైన్లో అయినా బస్సులో అయినా పోయేటప్పుడు వేదాల పంచవింశతి వేదాల కథలు విక్రమార్క కథలు అనే పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. అవి కొనుక్కొని చదివినట్లయితే మనకు మానసిక ప్రశాంతత అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ వేదాల పంచవింశతి అనేటువంటి దాంట్లో వేదాలు విక్రమార్కుడు చెప్పినటువంటి కథల గురించి ఉందన్నమాట. ఏ కథ మొత్తం కూడా చెప్పిన తర్వాత దేనికైనా కానీ సరైన సమాధానం చెప్పకపోతే తలకాయ బయట వస్తామని చెప్పాడు వేదాలు. అప్పుడు విక్రమార్క మహారాజు, "నువ్వు అడిగినటువంటి సమాధానం చెప్తాను" అన్నాడు. రోజు ఒక కథ చెప్తూ ఉన్నాడు. చెప్తూ ఒక రోజు చెప్పేటటువంటి కథ శూద్రక వీరవర కథ. జాగ్రత్తగా వినండి, ముఖ్యంగా ఇంటర్మీడియట్ శూద్రకుడు వీరవర కథ. వేదాలు విక్రమార్కుడు చెప్పినటువంటి కథ అన్నమాట. విక్రమార్క మహారాజు మన దేశాన్ని పరిపాలించేటప్పుడు ఆయన సీతాలను వశం చేసుకున్నాడు. అడిగే ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం చెప్పాడు. ఒకరోజు ఏం చెప్పాడంటే, ఈ దేశాన్ని శూద్రకుడు అనే మహారాజు పరిపాలిస్తున్నాడు. ఆ శూద్రక మహారాజు దగ్గరికి ఒకసారి ఒక వీరవరుడు అనేటువంటి వాడు వచ్చాడు. ఆ వీరవరుడు ఖడ్గాన్ని ధరించి వచ్చాడనమాట. జీవనం కర్తవ్యం తత్వదా, నువ్వు బతకడానికి ఎంత జీతం కావాలని అడిగాడు. అప్పుడు ఆయన ఏమడిగాడు? రోజుకి 1500 బంగారు నాణ్యాలు అడిగాడు. చూడండి, రోజుకి నెలకు కాదు, 1500 బంగారు నాణ్యాలు అడిగితే అప్పుడు ఈయనేమన్నాడంటే వీరవరుడు, "అయ్యా, నీకంత జీతాన్ని మేము ఇవ్వలేము. ఎవరికైనా నెల జీతం ఇస్తారు, నువ్వు రోజుకి 1500 బంగారు నాణ్యాలు అడుగుతున్నావు, అంత ఇవ్వలేదు పోమన్నాడు." అప్పుడు మంత్రులు చెప్పారు ఆయన తోటి, అడగకూడదనే సంగతి ఆయన కూడా తెలుసు కదా, కాబట్టి ఏదో ఉంది అక్కడ, నాకు ఇస్తానని చెప్పు. ఆ పనితనాన్ని
సంవత్సరం రోజు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అప్పుడు ఆమె చెప్పింది, అహం శూద్రక రాజ్యలక్ష్మి, ఈ శూద్రక మహారాజు యొక్క రాజ్యలక్ష్మిని. తెల్లవారిందంటే ఆయన మరణిస్తాడు. శూద్రక మహారాజు శత్రువులు దాడి చేసి చంపేస్తారన్నమాట. అందుకని నేను ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఏడుస్తున్నాను అని. చూడండి, అడిగాడు, అమ్మ ఆ విధంగా జరగకుండా ఉండాలని ఏం చేయాలని అడిగాడు. ఒకటి 36 రాజలక్షణాలు ఉన్నటువంటి కుమారుని, రాజపుత్రుణ్ణి నాకు బలివ్వాలి. ఎవరికి? కాత్యాయిని మాకు బలివ్వాలి. తండ్రి కన్న తండ్రి వాడు చుట్టుపట్టుకొని వాడి గొంతు కోసేయాలన్నమాట అమ్మవారి దగ్గర. ఆ విధంగా చేసి రాజు బతుకుతాడు. చూడండి ఎంత కష్టం. సరేలే అమ్మ అని చెప్పి ఇంటికి భార్య పిల్లలతో చెప్పాడు. అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు అన్నదన్నమాట, శూద్రక మహారాజు జీవితం నేను పోయినా పర్వాలేదు. వెంటనే తీసుకొచ్చాడు. చుట్టుపట్టుకొని కన్న తండ్రి వీరవరుడు, శక్తివరుడు. వీరవరుడు యొక్క కొడుకు పేరు శక్తివరుడు. వాడిని ఖండించాడు. ఇంకా కొడుకు పోయిన తర్వాత నేనెందుకు పాపం ఆయన కూడా కొడుకు కోసం చచ్చిపోయాడు. భర్త పోయిన తర్వాత నేనెందుకని ఆమె కూడా చనిపోయాడు. ఇదంతా కూడా మారువేషంతో చూస్తూ ఉన్నాడు శూద్రక మహారాజు. అప్పుడు అనుకున్నాడు అన్నమాట, అందుకు కదా ఇతని 1500 బంగారు నాణ్యాలు అడిగాడు. అందులో ఆయన మిగిలించుకుందే లేదు. దాంట్లో సగభాగాన్ని పేద బ్రాహ్మణులకు దానం చేశాడు. మిగిలిన కొంత భాగాన్ని తన బంధువులలో పేదవాళ్ళకి ఇచ్చాడు. మిగిలిన గుడ్డివాళ్ళు వాడు దానం చేశాడు. మిగిలింది కొంచెం పావు భాగమే. అది భార్య పిల్లలు పోషించుకోవడానికి సరిపోయిందన్నమాట. మళ్ళీ తెల్లవారేసరికి మామూలు, మళ్ళీ జీతం కూడా ఏ రోజు ఉంటాం. శూద్రక మహారాజు అనుకున్నాడు అన్నమాట, అవి ఇందుకోసం కదా నా కోసమని కుటుంబాన్నే పోగొట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఇంక నేనున్నా కానీ వేస్ట్ అనుకొని ఆయన కూడా కత్తి తీసుకొని ఆత్మహత్య ముందు నడుపుకోపోయాడు. అప్పుడు ఆకాశవాణి మాటలు వినిపించాయి, శూద్రక మహారాజా నువ్వు చనిపోవద్దు, ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు, నీకు కాత్యాయని మాత్రం ప్రసన్నురాలైంది, నీకేం కావాలో కోరుకుంటుందన్నమాట. అప్పుడు కోరుకున్నాడు. మృతి చెందినటువంటి ఆ వీరవరి కుటుంబం బతకాలి. రెండేవాడు నిద్రపోయి లేచినట్టు లేచాడు. ఇదంతా మారువేషంలో చూస్తున్నాడు కదా ఆయన. తెల్లవారిన తర్వాత సమర్థించిన తర్వాత మామూలు ఖడ్గాలు ధరించి ఉన్నాడు వీరవరుడు ఆ గేట్ దగ్గర. సమర్థించి అందరికి మంత్రులందరితో చెప్పాడు. ఈ శూద్రకుడు జరిగిన చరిత్ర అంతా కూడా చెప్పాడు అనమాట. అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. చివరికి ఆ శేఖర అనే దేశాన్ని ఇచ్చాడు. చూడండి, శూద్రక మహారాజు గొప్పతనం అది. శేఖర అనే దేశానికి ఇచ్చి రాజుగారు చేశాడు. కథ చెప్పడం అయిపోయింది. వేదాలు చివరికి క్వశ్చన్ అడుగుతారు కదా, జరిగింది కాదు కథ అంతే. వేదాలు చెప్పినటువంటి కథ. ఏమడిగాడో తెలుసా? శూద్రకుడు వీరవరుడు వీళ్ళిద్దరిలో గొప్పవాడేవారు. మామూలు మనం ఏం చెప్తాం, కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి ఈయన వీరవరుడే గొప్పవాడని చెప్తాం కదా. కానీ విక్రమార్క మహారాజు అలా చెప్పలే, శూద్రక మహారాజే గొప్పవాడని చెప్పాడు. ఎందుకని? నెల జీతం తీసుకుంటున్నాడు కాబట్టి పనిచేయడం అనేటువంటి వాడి ధర్మం. నేను నెలలా జీతం తీసుకుంటున్నా, నేను చెప్పే పాఠాలు నేను చెప్పాలి కదా పిల్లలకి, అది నా ధర్మం అనమాట. కానీ నువ్వు బాగా చెప్పావు కాబట్టి కాకపోతే 1000-2000 ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తాడు అంతే. అంతేగాని కాలేజీ తీసుకోమంటాడా అన్నాడు కదా. కానీ ఇక శూద్రక మహారాజు చేసిన పని ఏంటి? రాజ్యాన్నే ఇచ్చాడు. శేఖర రాజ్యాన్నే ఇచ్చాడు కాబట్టి శూద్రక మహారాజు గొప్పవాడు అని చెప్పాడు. ఆ మాటని మెచ్చుకొని మళ్ళీ చెట్టెక్కాడు వేదాలు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలందరూ కూడా ఈ 2 స్టోరీలో వాడి కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అజ్ఞాతస్య వాసవ నదేయ, శూద్రక వీరవర కదా. అందులో హనుమతోపదేశం, రఘోత్సవం, ఈ 4 వేసారు. బాగా సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. సో వరల్డ్ టీచర్ న్యూస్. నమస్తే.